Paragraph 4. Meanwhile, the state of Venice was in urgent need of Othello. ইতিমধ্যে ভেনিস রাজ্যে অথেলোর বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। The Senate received a news that the Turks had set a sail afloat with mighty preparation for hostility, and they were moving towards the island of Cyprus with the intent to regain it from the Venetians. ভেনিসের সেনেট খবর পেয়েছিল যে তুরস্ক জোর প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধের জন্য রণতরী সাজিয়ে ভেনিসের লোকেদের কাছ থেকে সাইপ্রাস পুনরায় দখল করার জন্য সাইপ্রাস দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে। In this state of emergency, Othello was deemed as the most competent general to defend Cyprus against the invasion of the Turks. এই জরুরি সময়ে অথেলোই ছিল যোগ্যতম সেনানায়ক যে তুরস্কের এই আক্রমণ থেকে সাইপ্রাসকে রক্ষা করতে পারে। Hence, Othello was summoned before the Senate. তাই অথেলোকে সেনেটে ডেকে পাঠানো হলো। He was therefore called to the Senate both as a candidate for a noble employment and esteem, as well as a culprit charged with offences by Senator Brabantio. এক বিশেষ সম্মানীয় কাজের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে এবং সেই সাথে এক অভিযুক্ত হিসেবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন সেনেট সদস্য ব্রাবেনশিও। Paragraph 5. The old senator was heard with utmost patience in the assembly of the senators, and the infuriated father accused Othello in outrageous manner. সেনেটারদের সদস্যরা খুব ধৈর্য সহকারে প্রবীণ সেনেট সদস্যদের কথা শুনলেন এবং ক্রুদ্ধ পিতা খুব রাগের সহিত অথেলোকে অভিযুক্ত করলেন। Hence, when Othello was called upon for his defense, he had only to narrate a simple story of his love, which he did so in such artless eloquence that even the Duke had to confess that a tale so told would have won his daughter too. সুতরাং যখন অথেলোকে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলা হলো, সে সুন্দরভাবে তার সহজ সরল ভালোবাসার গল্প শোনালো। সে এতটাই সুন্দর উপায়ে কথাগুলি বলেছিল যে ডিউক পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে এভাবে গল্প বললে সে তার মেয়ের মনও জয় করে ফেলত। And the spells and conjurations which Othello had used in his courtship plainly appear to have been no more than the honest arts of wing, and the only witchcraft which he had used is the skill of telling a short tale to win a lady's heart. অথেলো তার প্রেমের সময় যে জাদু ও মন্ত্র ব্যবহার করেছে তা ছিল এক নারীর মন জয় করার এক সৎ প্রচেষ্টা, এবং যে জাদুবিদ্যা সে প্রয়োগ করেছে তা আসলে এক সুন্দর গল্প বলার কৌশল মাত্র। Paragraph 6. The statement of Othello was confirmed by Desdemona, who appeared in court and acknowledged that she was bound by duty to Brabantio for her life and education. ডেসডিমোনা বিচার সভায় উপস্থিত হয়ে সাহসের সাথে অথেলোর বক্তব্য সমর্থন করল এবং স্বীকার করল যে তার জীবন ও শিক্ষার জন্য সে তার বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধে আবদ্ধ। But now she has a higher duty to perform for her lover and husband Othello, quite like her mother had done years ago in preferring Brabantio above her father. কিন্তু এখন তাকে তার প্রেমিক ও স্বামী অথেলোর প্রতি এক বড় কর্তব্য পালন করতে হবে,
যেমনভাবে বহু বছর আগে তার মা তার কর্তব্য পালন করেছিলেন, তার পিতা অপেক্ষা স্বামী ব্রাবেনশিওকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে। Unable to maintain his plea, Brabantio accepted the Moor as his son-in-law and told him that with all his heart he would keep her away from him. ব্রাবেনশিও তার অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটিকে তার জামাই হিসেবে মেনে নিলেন এবং তাকে বললেন যে তিনি সারা জীবনের জন্য ডেসটিমোনাকে তার হৃদয় থেকে দূরে রাখবেন। He was also glad that he had no other child, for his behavior of Desdemona would have made him a tyrant and hang clocks on them for desertion. তিনি এই ভেবে খুশি হলেন যে তার আর কোনো সন্তান নেই, না হলে ডেসটিমোনার এই ব্যবহার হয়তো তাকেও স্বেচ্ছাচারী করে তুলত এবং তিনি তাদেরকেও পরিত্যাগ করতেন। He even warned Othello about Desdemona, who had deceived her father and might also deceive him. তিনি অথেলোকেও সাবধান করলেন এই বলে যে ডেসটিমোনা তার বাবাকে ঠকিয়েছে এবং তাকেও একইভাবে ঠকাতে পারে। Paragraph 7. After the trial, Othello readily went to the war in Cyprus, along with Desdemona, as she refused to stay with her father anymore. বিচারের শেষে অথেলো দেরি না করে ডেসটিমোনাকে সঙ্গে নিয়ে সাইপ্রাসের যুদ্ধে চলে গেল, কারণ সে তার বাবার সাথে থাকতে অস্বীকার করেছিল। She boldly declared, I love the Moor to live with him. So, the newly married couple set sail for Cyprus. সে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিল, আমি এই কৃষ্ণবর্ণ মানুষটিকে ভালোবেসেছি, তার সাথে জীবন কাটাবো বলে। তাই সদ্যবিবাহিত দম্পতি সাইপ্রাসের দিকে নৌযাত্রা শুরু করল। But as soon they landed in Cyprus, the news arrived that a violent tempest had dispersed the Turkish fleet and the island was thus secure. কিন্তু যখনই তারা সাইপ্রাসে পৌঁছল, তারা খবর পেল যে এক ভয়ঙ্কর সমুদ্র ঝড় তুরস্কের নৌবহরকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে এবং সেহেতু দ্বীপটি সুরক্ষিত। But the war which Othello was to suffer was now beginning, and the enemies which malice stirred up against Desdemona proved in their nature more deadly than strangers of infidels. কিন্তু অথেলোকে কষ্ট দেবে যে যুদ্ধ তা সবে শুরু হতে চলেছিল, সেই যুদ্ধ শত্রুপক্ষ হবে অথেলোর মনে ডেসটিমোনার প্রতি বেড়ে ওঠা বিদ্বেষ, যা তার বাইরের শত্রু ও অনাহুতদের থেকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর। অথেলো 4, 5, 6, 7 প্যারাগ্রাফের গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড নোটসগুলি হল: নাম্বার 1, সলমনাইজড, অনুষ্ঠিত হল। টু পারফর্ম দ্য অফিসিয়াল ম্যারেজ সিরিমনি, এখানে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হল। নাম্বার 2, উইচক্রাফট, জাদুবিদ্যা, সর্সারি। নাম্বার 3, সেডিউস, প্রলুব্ধ করা, অ্যালিওর। নাম্বার 4, হস্টিলিটি, শত্রুতা, এনমিটি। নাম্বার 5, ইনভেশন, আক্রমণ, অ্যাটাক। নাম্বার 6, আউটরেজিয়াস, নিদারুণ, ভায়োলেন্ট। নাম্বার 7, এলোকুয়েন্স, বাগ্মিতা, অরেটরি। 8, কনজিউরেশন, জাদুমন্ত্র প্রয়োগ, মেকিং আ ম্যাজিক্যাল ইফেক্ট অন ইচ ক্যান্টেশনস। নাম্বার 9, কর্টশিপ, বিবাহ পূর্ববর্তী প্রেম,
রোমান্টিক রিলেশনশিপ বিফোর ম্যারেজ। প্লিড, বিনীত অনুরোধ বা আর্জি, আর্জেন্ট এন্ট্রেটি। নাম্বার 11, টায়ারেন্ট, নিষ্ঠুর লোক, ক্রুয়েল অথবা আনফেয়ার পারসন। নাম্বার 12, হ্যাং ক্লকস, স্তব্ধ করা, ব্লক। ওকে, আজকে তাহলে এতটুকুই। সাক্ষাৎ হবে আবার পরবর্তী ক্লাসে। হ্যাভ আ নাইস ডে।